तालिबान नाम शुणिले आम मनरे प्रथमे कौन आसे? बंदूक, युद्ध, कटकणा एसबु मात्र ताहा नुहे कि? किंतु एक मिनिट अपेक्षा कर, परदा पछरे आमे कल्पना करि पारु नथिबा दुनियार अनेक लोकंकु अजणा किछि घटुछि। तालिबान माने पूरा दुनिया को आश्चर्य करुछंती। सेमाने किछि बड़ योजनारे अछंती। ए केवल रास्ता किंबा घर तियारी कथा नुहे भाई, ए हेउछि पूर्ण नियंत्रण पाई पानी, बिजुली आउ सेमानंको पाद तळे लुचि रहिथिबा ट्रिलियन डॉलरर मूल्यवान खनिज संपद उपरे संपूर्ण नियंत्रण। एही संपद उपरे चीनर आखि बहु दिनरु रहिछि। आउ एही प्रोजेक्ट गुड़िक मध्यरु गोटिए एशियारे सबुठु बड़ हेबाकु जाउछि। एहा एक बड़ कथा बोली भाबुछ ना? आहुरी अनेक कथा अछि। चीन किपरि चुपचाप 60 बिलियन डॉलरर मेगा कॉरिडोर को अफगानिस्तान को टाणी आणुछि। एही भिडियोरे आमे मरुभूमि को सबुज क्षेत्र रे परिणत करुथिबा एशियारे सबुठु बड़ नहर निर्माणर पछरे थिबा असली कहानी जानिबा। आउ 35 दिनर यात्रा को मात्र 4 दिन को कमाई देउथिबा ट्रांसो अफगान रेलबाई प्रोजेक्ट किपरि एक गेम चेंजर हेबाकु जाउछि। पानी को अस्त्र भावे व्यवहार करी तालिबान माने ईरान, उजबेकिस्तान भली देशगुड़ी को किपरि थराउछंती। एही मेगा प्रोजेक्ट गुड़िक पाई ट्रिलियन डॉलर केउठु आसुछि? अफगानिस्तान रे आसले कौन हेउछि आउ तालिबान माने कौन भाबुछंती? सबु जिनिस को स्पष्ट भावे देखिबा। पानी को अस्त्र करिदेले कोस्टेपा नहर। आमे एबे अफगानिस्तानर उत्तर भाग को जिबा। सेठारे मरुभूमि मझिरे एक आश्चर्यजनक जिनिस हेउछि। ताहार नाम कोस्टेपा नहर। एहा कौनसी छोट नहर नुहे। 288 किलोमीटर लंबा आउ 100 मीटर चौड़ा एक विशाल निर्माण। सरल भावे कहिले कालिफोर्नियार प्रसिद्ध आक्वेडक्ट ठारू एहा बड़। एहार खासियत कौन? एहा आमु दर्रा नदीरू 20% पानी को अन्यपटे घुंचाई अफगानिस्तानर शुष्क मरुभूमि जमी को पठाउछि। एही प्रोजेक्ट शेष हेले 5,50,000 हेक्टर मरुभूमि जमी सबुज क्षेत्र रे बदली जिवो। अर्थात आम ओडिशार मोत जंगल अंचल ठारू अधिक। एहा द्वारा अफगानिस्तानर चाष जमी 3 भागरू गोटिए भाग बढ़िबो। सेमानंकर एकमात्र लक्ष्य खाद्य पाई अन्य देश उपरे निर्भर करिबा नाही, खाद्ୟରେ स्वावलंबी हेबा। एबे 6,000 श्रमिक शह शह बड़ मेसिन सहित रातिदिन एही मरुभूमि को खोलुछंती। एहार बजेट पाखापाखी 696 मिलियन डॉलर। तालिबान माने निज पैसारू 100 मिलियन डॉलर एथिरे खर्च करिछंती। तेणु सेमाने केते गंभीर ताहा बुझ। किंतु एठारे आसली तेस्त अछि। पाखरे थिबा उजबेकिस्तान ओ तुर्कमेनिस्तान देशमानंकु टेंशन हेबा आरंभ हेलानी। कारण सेमाने मध्य निज कपा फसल पाई सेही नदी पानी उपरे निर्भर करंती। किंतु तालिबान माने संपूर्ण स्पष्ट, एहा आमर अधिकार। तुमे पसंद कले भी न कले भी आमर पानी आमे नेबु बोली सीधा सीधी कहीदेले। पानी देई पाख देशगुड़ी को नियंत्रण करि पारिबा सेमानंकु भल भावे जणा। कोस्टेपा नहर मात्र नुहे, बंध मध्य। कोस्टेपा नहर मात्र नुहे, तालिबान माने पूरा देशरे बंध निर्माण उपरे मध्य पूर्ण ध्यान देइछंती। निकटरे ईरान सहित पानी अधिकार नेई झगड़ा चलीछि। सेमाने बख्खाबाद बंधर निर्माण पुणी आरंभ करिछंती। वार्ता खूब स्पष्ट। अफगानर पानी संपद आमर, ताकु किपरि व्यवहार करिबा आमे निष्पत्ति करिबु। एही बंधगुड़िक सेमानंकु अनेक लाभ देउछि। बिजुली, जलविद्युत उत्पादन करी अन्य देशरू बिजुली किनिबा भार कमाई पारिबे। चासी मानंकु पानी देई खाद्य सुरक्षा हासिल करि पारिबे। आउ पानी पाई सेमानंको उपरे निर्भर करुथिबा देशगुड़िक सहित वाणिज्य करिबा पाई एहा एक बड़ अस्त्र। एखारे आउ एक आश्चर्यजनक कथा हेउछि, दुर्नीति रोकिबारे तालिबान माने आश्चर्यजनक भावे सफल होइछंती।
ଆଗରୁ ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ନାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସତରେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବୁଲ ନୂଆ ସହର ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ତାଲିବାନମାନେ କେବଳ ନହର ଆଉ ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କାବୁଲ ନୂଆ ସହର। ଏହା କେବଳ କିଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଥା ନୁହେଁ, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶ କାରଣରୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କାବୁଲ ସହର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। କିଛି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ସହରରେ ଏବେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ନ୍ୟୁନତମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ସହର ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ଏହାର ଆକାର କଳ୍ପନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାବୁଲଠାରୁ 1.5 ଗୁଣ ବଡ଼ ଏହି ସହର ଶେଷ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବା ଜାଗା ଦେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ 2,50,000 ଘର ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଶାଳ ସପିଂ ମଲ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 20%ରୁ ଅଧିକ ସବୁଜ ପାର୍କ ରହିବ। ଏହି 30 ବର୍ଷର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭାଜନ କରି ଏବେ କିଛି ଅଂଶରେ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ନିବେଶ ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଏହି କାବୁଲ ନୂଆ ସହର ହେଉଛି ତାଲିବାନମାନେ କେବଳ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଦେଶକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁଥିବା ଦକ୍ଷ ଶାସକ ବୋଲି ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏକ ସାହସୀ ପ୍ରୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଗ ରାଜା। ଦୁନିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଆଉ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟର ମଝିରେ ଅଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ସୁବିଧାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନମାନେ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିପିସି ବିସ୍ତାର ମେ ମାସ 2025ରେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ତାଲିବାନମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନୁସାରେ $60 ବିଲିୟନ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ କରିଡରକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ବଜାରକୁ ସିଧା ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ। ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଫଗାନ ରେଳବାଇ, ଏହା ଆଉ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। $4 ବିଲିୟନ $80 ମିଲିୟନ ସହିତ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଲ ପରିବହନ ସମୟ 35 ଦିନରୁ ମାତ୍ର 4 ଦିନକୁ କମିଯିବ। 2025ରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କଠିନ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ 300 ପୋଲ ଆଉ 5ଟି ବଡ଼ ଟନେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। କାବୁଲ ହେରାତ ରେଳବାଇ, ଏହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଇରାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଇରାନର ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆର ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ମିଳିବ। ତାଲିବାନମାନେ ଦୁନିଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଓ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶକ୍ତି ଖେଳ, ପାଇପଲାଇନ ଓ ପାରଗ୍ରିଡ୍। ଟାପି ପାଇପଲାଇନ। ଟାପିମାନେ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ। ଏହି $10 ବିଲିୟନ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ତାଲିବାନମାନେ ଏହାର ନିର୍ମାଣକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହା ଶେଷ ହେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବର୍ଷକୁ $1 ବିଲିୟନ ଆୟ ହେବ। ହଜାର ହଜାର ଚାକିରି ମିଳିବ। ମଜାର କଥା, ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ 1998ରେ ତାଲିବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସିଏସ୍ଏ, ଏହା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ପାଣି ଅଧିକ, ତେଣୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ଅଭାବ ଅଧିକ।
ଏହି କାଶା ଥାଉଜେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ବିଜୁଳିକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଣିବେ। ଏଠାରେ ତସ୍ତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସହମତି ଦେଇଛି। ପଇସା ସବୁ ତାଲିବାନମାନଙ୍କ ହାତକୁ ନ ଯାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସଲି ମାମଲାକୁ ଆସିବା। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନରୁ 3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି ବୋଲି ଆକଳନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିଥିୟମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ତମ୍ବା, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ନିଧିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନମାନେ ଜୋରଦାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆୟନା ତମ୍ବା ଖଣି। ଏହା ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତମ୍ବା ଖଣି। ଚୀନକୁ 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏହାର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ତାଲିବାନମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଚୀନ ଜୁଲାଇ 2024ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାଲିବାନମାନେ ଏକ ଚତୁର ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଖଣିରୁ ଆସୁଥିବା ପଇସାକୁ ରାସ୍ତା, ଟନେଲ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳର ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହେବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା ଆସିବ। ଆଉ ଏକ କଥା, ସଲାଙ୍ଗ ଟନେଲ। 11,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଏହି ଟନେଲ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଣା ନିର୍ମାଣ, ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷକୁ 40 ଜଣ ମରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ତାଲିବାନମାନେ ଏହି ଟନେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପଇସାରୁ $100 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟର 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାଲିବାନମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିବାଠୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଓ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ପାଣି, ସଂଯୋଗ, ଖଣିଜ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ, ତାଲିବାନମାନଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଅବତାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ପୂରା ଏସିଆର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମ ମତ କ'ଣ ତାହା ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଏହି ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲି ଯା ନାହିଁ।